you may not realize in the next 5, 10, or 20 years, but they put like a national pipeline projects. They have identified a number of projects. They don't have enough money. Everybody, everywhere, the resources shortage. But they will list that when we have done this, then we will do this, this, and this. That might change based on the research, data, or findings, but they will continue to do that research and then update their profile. There's a National Infrastructure Authority, they call IP Infrastructure Authority, who does that job. It's like our national planning function here. And also, the thing I see is how that infrastructure fits into bigger national infrastructure. For example, if you want to build metro or whatever railway in Kathmandu, how that link with the other network. If you're going to build Kathmandu to Axel or Kathmandu to Pokhara or Kathmandu to somewhere else, how that fits with that. So we need to look into that bigger prospect so that we spend massive amount of money and in the next few years then you will realize that, oh, we should have done something else, and because now this doesn't work. That's why we need to really have that bigger picture and also the the details of the why we are building a particular infrastructure. Other thing is when talking about any infrastructure, what we think about is what are the alternatives, what can be done. I think we've been talking about a metro a lot, but we need to also talk about the footpath. If I'm looking around, there's hardly any space for the footpath. That's urban transport is start from the footpath, cycle lane for a healthy living, and also bus. The bus do a lot of, if really well-run bus really work a big job. Like in London, the London bus carries massive load. Despite, I think about, there will be about a 1 billion journey a year they do in metro. But bus also does a massive amount of load carrying with the double-decker London bus. That's why we need to look into that bus and also trams, because a number of cities around the world have been successfully running the trams with the low-cost existing route utilized. And we need to look into that as well, how that can help facilitate our city to run smoothly. And the other thing really in high agenda currently, I think monorail, light rail, and Docklands rail, and also the metro. All of these have their own merits and demerits. But what I think is, I have not seen this study here. If I get opportunity to look into our report, probably we can contribute more. That's why it depends. It needs to be based on the traffic, how many people are going to use those transportation, how much it's going to cost, how much resources we have, and how this is going to bring benefit to the economy. I think if you look into the around the world in the last decade or so, metro is very popular. The large cities around the world are using metros. I don't know exactly how much population Kathmandu have. Is 5 million Kathmandu population? Okay. I mean, the large cities around the world have been going into metros. That's why which is faster and can carry heavy load, but it's very expensive. It is very expensive. Are we able to afford that expensive metro? And also not only expensive for the building, but also expensive for operation, expensive for maintenance. That's why do we, I mean, if we got money, I definitely would go for a metro in Kathmandu. But there's other cities, for example, like a light railway. London demolished a number of light railways in 60s and 70s because they think that is not suitable. But now they've been building light railway again. It's a new light railway. Like the Docklands light railway is very successful, and I think the Docklands light railway adds really good value to London's metro. And light railway is cheaper and also relatively easy to maintain. And the technology is quite advanced. There's automated train systems, number of areas, and that could be another option. That's why it is very difficult to say
what is suitable to us. But if there's a study, if there's a data for a number of traffic, the amount of money we can afford, and in the long-term our plan, how we're going to link that to the other routes, and we can talk about that a bit more. If any of us have that report or data, I'm very happy to look into that and also provide a feedback. And we can do the next session sometime about particularly focusing more details on this specific. I think monorail also been in picture around, but monorail also cost-wise, monorail is not cheap. My understanding is monorail is not cheap. Monorail is expensive because it's mostly elevated, and also comes with a lot of safety issues in the poor countries like us, because monorail is like mostly elevated. People have to step in, step down, and you try to provide lifts or other means of this things. And with our cultural things, awareness, knowledge, education, and there's other things comes with that. But this is not each topic, and this is not one answer. I mean, also the monorail doesn't compatible with the national rails. For example, if we building monorail, all the maintenance for the monorail need to be completely separate. For example, light railway can use the same. For example, if I wanted to maintain the light railway metro, same maintenance, train maintenance, crew maintenance, metro I can use for light rail and the metro mostly around the many cities. But monorail is a bit different. I saw the monorail in Japan, physically not anywhere else. But light rail in the UK, in the US, and also in Australia, many countries. And metro, I think if we can afford, metro is the best. But it also depends upon and metro is a bit faster. But Kathmandu, how much length are we talking about? If you're talking about how many kilometers from maybe Blankantra to Sardabato, is that the distance? 10 kilometers. I think 10 kilometers was, I think speed is not an issue for me, because if you are traveling for example, London, that metro building is 170 kilometers long. The speed matters, because if you're not fast enough, then you will be. Okay, that means like the London light railway. I think the design speed is 50 miles per hour. That's we built light railway in London. They operate in 40 miles per hour. The metro runs in 60 miles per hour. And that 20 miles per hour will not make a huge difference if you're traveling 50 kilometers. But if you're traveling the 100 kilometers, that makes difference. That's why we need to think. That depends upon how strong our force is. If you have a big force, let's go for metro. For example, in London, the metro cost is, it depends. Varies based on the cities, places. We have a station where in one station, up to £500 million. That's how much we spend with all the infrastructure, facilities. £500 million for one station, but we don't have to spend that much because we can make a simple station here. That's why cost depends upon the design, what sort of facilities we want, and in some places like in many countries like in Singapore, Hong Kong, the railway they're building is they're making a lot more money from the land and the space above the railway stations than the fares. Hong Kong metro is one of the successful metro around the world, and the reason for that is they make massive money from the space above the station. And London also, this Crossrail also, what we're doing is all the stations we built. There's in central area of London, there's like a 10-12 story high-rise shopping complex office spaces, and that brings a lot of revenues. That's why we need to think about those all. Can we combine those in a busy areas? We can build a station on the ground and also have a space office which can
generate a lot of revenues. That's why there's a lot of work needs to be done on that business. And that's why I just talked about the funding, mentioned about how much money we got. And other thing is, what do you think about the skills and experience to build that either metro or whatever monorail or light or whatever we're going to build. For example, in the UK, while we build this latest project, the government started tunneling academy. Means they've been doing a tunneling research. And then other projects they've been doing like a project itself, running a college. That means that's gonna help. For example, if we're gonna build the metro or whatever mono or light rail in Kathmandu, if we can set up a college now, when maybe 5 years, 10 years, whenever we're gonna build that railway, by that time we can produce number of skilled resources. That's why I think that's we need to really think about this. And why can't we run a railway division in IOE? Why can't we do that? If we're going to build a railway in the country, we need to think about how we're going to bring those resources. Yeah, IOE can run a railway department, and also the post itself, Kathmandu, if there's I don't know if there's anybody for our department railway can run a academy where the railway training can be done. That's why we need to really think about this. Otherwise, we can build something which may not be durable and even may not be workable. There's a number of examples around the world where those assets have been built and never can be utilized. That's why we need to, rather than running for building something, we really think about all those, things which can really help to build that infrastructure. And also, the other thing I think about is the stakeholders. Who are going to build them? If a Kathmandu Metropolitan is going to build that, and they need to really own that infrastructure. Is that they really want? Is the mayor and then the deputy mayor and other government officials, how can we convince them? If they're not going to support, it's ultimately not going to be successful. Political support is must, whatever we do, anywhere around the world. That's why we need to be really getting the politicians rather than them. What I see is that the politicians, a lot of talking about things, but we need technical, we engineers need to provide the data. We need to talk based on the data, the details, the benefits and the disbenefits or disadvantages, and convince the politicians to support the best option. That's why I think there's rather than politicians guiding us what to be the best, we need to guide them what is the suitable in our context. We need to reverse that. That's my opinion from our side. Looking from our side as a board side view. And also need to think about the what would go wrong during the construction and prepare that from the design. That's why we do a constructability review during the design stage, and that's why design should consider construction and construction challenges, construction safety, the buildability, durability, and as you know, the whole life cycle cost. That's why that need to be focused on that, and also the risk comes with that. That's why that need to be addressed with the design stage. There's all those things, as you all know. That's what I think is suitable to today. Please feel free to share any of your experience or anything that you want to ask me. I'm happy to share my experience. Also, you're such a senior member of the team around here. I'm very happy to learn and listen from you. Thank you very much. तपाईँले अब यहाँ नेपालमा पनि काम गरेको भन्नुभयो होइन, कालीगण्डकी र र उहाँ पनि काम बेसिक डिफ्रेन्स हाम्रो भनौँ न एक्जिक्युसनमा त्यहाँको र यहाँको
एक्जिक्युसनको अब पोजिटिभ पनि होला अथवा नेगेटिभ पनि होला मोरले अब नेपाल अब त्यति भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अगाडि धेरै प्रोजेक्टहरू अब फेल भइराखेको छ टाइम दिन नसकिएकै छ त्यसको के चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्सले के चाहिँ भन्नु हस् थ्याङ्क यू मलाई के लाग्छ भने मैले चाहिँ कालीगण्डदेखि मेरो फर्स्ट जब हो होइन म चाहिँ पुल्चोकबाट 1997 मा ग्रेजुएट भएँ ग्रेजुएट भएपछि आई फिल भेरी लकी माई सेल्फ I got a job with Italian contractor इम्प्रिज एसपिए उनीहरूसँग धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइयो र कालीगण्डकी पुल्चोकमा कन्ट्र्याक्टरको निकै मेहनत साथ काम गरेका उनीहरूले सर्टेन समयसम्म र प्राधिकरणको तर्फबाट पनि डाक्टर निरञ्जन कपाली त्यसको एमडी इडी गुजरात हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि निकै जोड थियो अब वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने प्रोजेक्ट सक्सेस गर्नको निम्ति त्यो संस्थामा लाइक प्रोजेक्टको क्लाइन्ट जो भने क्लाइन्ट्स एज अ फर्स्ट गोल we need to stop blaming contractors, we need to blame ourselves. र त्यो क्लाइन्ट अर्गनाइजेसनले चाहिँ प्रोजेक्टलाई टाइममा सक्नको निम्ति रेगुलर मोनिटरिङ मैले के देख्छु यहाँ भने आई थिङ्क आई वाज फर्चुनेट कि आई डिडन्ट वर्क फर लोकल कम्पनीज हियर आई वर्क फर इटालियन कन्ट्र्याक्टर द फर्स्ट टाइम एन्ड मेलम चाहिँ आई वर्क फर नर्थ प्लान्ट द्याट्स द नर्वेजियन कन्सल्टेन्ट र हामी चाहिँ कन्टिन्युसली त्यसको लागि पुस गर्थ्यौँ र मेरो अनुभव सायद यहाँ कोही मेलम्चीको साथीहरू हुनुहुन्छ होला मेरो अनुभव चाहिँ के थियो भने मेलम्चीमा हामी काम गर्दाखेरि म त्यो बेलामा म कालीगण्डमा आई वाज विथ कन्ट्र्याक्टर लाइक जुनियर लेभल पोजिसन मेरो डिफरेन्स कम थियो मेलम्चीमा आइपुग्दाखेरि म चाहिँ रेजिडेन्ट इन्जिनियर भएको हुनाले म चाहिँ कन्सल्टेन्टको सिनियर लेभलमा थिएँ र त्यति बेलाको कुरा मेरो अनुभव सुनाउने भने कि क्लाइन्ट वाज भेरी विक मेरो हिसाबमा क्लाइन्ट एकदमै विक थियो क्लाइन्टको प्रोजेक्टमा इन्फ्लुएन्स थिएन अब यसको अर्थ फेरि अब यसलाई मैले नेगेटिभली नलिनु होला अब जस्तो त्यस पछाडि केही चेन्ज भएर नयाँ टिम आयो त्यो चेन्ज जस्तो डक्टर दीपक झा र सुमन शर्मा आएपछि चाहिँ देयर इज डिफरेन्स पछिको कुरा सायद मलाई थाहा छैन कन्सेप्चुअल हुँदाखेरि म गइसकेको थिएँ मलाई डिप्लक र मलाई थाहा छैन तर म हुँदाखेरि त्योभन्दा पहिला चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि क्लाइन्टले चाहिँ कन्सल्ट्यान्टलाई र कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ उनीहरू काम गर्ने जब चाहिँ बनाउनुपर्छ तर यहाँनिर चाहिँ कन्सल्ट्यान्ट पछि लागेन तर क्लाइन्टले चाहिँ डिसिजन मेकिङमा चाहिँ अलिकति हाम्रो सायद त्यो सायद अब हाम्रा पोलिसीहरू अब हाम्रा चाहिँ विभिन्न सिस्टमहरूले गर्दाखेरि अब अख्तियारदेखि लिएर विभिन्न ठाउँका आफ्नै खालका होइन डर त्रासहरू पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि डिसिजन मेकिङमा चाहिँ डराउने चाहिँ बन्दैन जस्तो मलाई चाहिँ म के भन्छु नि मेरो प्रोजेक्टमा 250 मिलियनको प्रोजेक्टको भित्रको चिजलाई त्यहाँनिर के हुन्छ भने अब अर्को अलिक कुराकानी गर्छु म जस्तो एभ्री प्रोजेक्ट has got a variation. And I mean, come with that, you cannot expect any project without variation, without changes. I know there is changes, there are variations, and there are non-compliant works, there are difficulties. But people are saying keep out key ones on that saying, and if you was only every 2 weeks, man, I'm going to change some monthly review on a board. I mean, any change, any potential change. सपोर्ट गर्ने त्यो बोर्डले चाहिँ डिसिजन म चाहिँ त्यो सिग्नेचर गरेँ तर त्यो पैसा सकाएँ मैले अब होइन भनेपछि चाहिँ तर यहाँनिर मैले धेरै साथीहरू कुरा गर्दाखेरि त्यो एकातिर डर छ अर्कोतिर चाहिँ टिमले रेस्पोन्सिबिलिटी लिने कुरालाई पनि हामीले अलिकति चाहिँ त्यो कल्चर मलाई लाग्छ आई थिङ्क दिस नट वान थिङ इज अबाउट द होल कल्चर द पोलिसी द पोलिटिक्स द सोसाइटिज होइन त्यो कुरा अब यो डेभलपमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि we must change, we must improve. र काम गर्ने मान्छेलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई पनिसमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ I think the time will change those things.
यहाँले चाहिँ यसले भेरिएसनको कुराकानी गर्नुभयो नि कस्तो लमसम एमाउन्ट कन्ट्र्याक्ट फिक्स एमाउन्ट कन्ट्र्याक्ट दिँदाखेरि त्यो भेरिएसन कसरी त्यसलाई चाहिँ त्यो जुन यहाँले भन्नु अथोरिटी छ भने कतिसम्म दिने अथोरिटी छ त्यहाँनिर जस्तो नेपालमा त अब विभिन्न छ होइन समस्याहरू यहाँ त विदेशमा भने युकेमा यो कस्तो हुन्छ भने युकेमा चाहिँ there's no single rule. Each project has their own, each company has their governance. होइन जस्तो म चाहिँ नेटवर्क अन्तर्गत प्रोजेक्ट चलाइरहँदाखेरि नेटवर्क has a governance structure. तर गभर्नेन्स स्ट्रक्चरले के गर्छ भने कि प्रोजेक्ट म्यानेजरले खर्च गर्ने अथोरिटी यति हो होइन जस्तो पहिले जस्तो हामी के गर्छौँ भने सो प्रोजेक्टको चाहिँ बजेट 250 मिलियनको प्रोजेक्ट चाहिँ पहिले त्यो 250 मनी भएन होइन अबाउट 40 अरब नेपाली रुपियाँ त्यो सुरुमै प्रोजेक्ट अवार्ड गर्ने बेलामा त्यसको उच्च तहले त्यसलाई एप्रुभ गर्यो भनेपछि मसँग मेरो नाममा त्यो हाम्रो त्यो इलेक्ट्रोनिक सिस्टम हुन्छ मेरो नाममा त्यति पैसा छ अनि एभ्री मन्थमा कन्ट्र्याक्टर बिल आउँदाखेरि मैले त्यसलाई सर्टिफाई गर्दै आयो होइन त्यति हुँदाखेरि चाहिँ एकातिर त्यो बजेट छ तर त्यो पहिले डेलिभरी गरेको आइटमको बजेट हो भने चाहिँ मैले के पनि गर्नु परेन रुबर जान हुने भयो तर नयाँ आइटमको कुरा हो भने चाहिँ एभ्री 2 विक्समा हाम्रो चाहिँ चेन्ज प्यानल बस्छ मिटिङ जसमा चाहिँ प्रोजेक्ट डाइरेक्टर इज वान अफ द मेम्बर्स माइसेल्फ कमर्सियल डाइरेक्टर नम्बर अफ पिपल होइन अनि त्यसमा हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ यो चेन्जलाई चाहिँ यसरी एक्सपेक्ट गर्ने भनेर अथवा रिजेक्ट गर्ने भनेर त्यसलाई चाहिँ मेनेज गर्छौँ इट इज नट इजी त्यो चेन्जलाई मैले मेरो डाइरेक्टरसँग लैजाँदाखेरि कि आई हेभ टु रियली थिङ्क अ लट एन्ड समटाइम आई मे नट स्लिप द नाइट बिफोर यु नो द्याट्स वाइ किनभने रियली जेन्युन रिजन हुनु पऱ्यो नि त अदरवाइज मैले त्यसलाई किन इन्टरटेन गरिरहेको छु त भन्ने कुरा त्यहाँ चाहियो र त्यो रेगुलर चाहिँ इन्टरेक्सन डिस्कसनबाट चाहिँ त्यो भेरिएसनहरूलाई चाहिँ हामी रेगुलर कम्युनिकेसन आई थिङ्क द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट वाट आई फाउन्ड इज द्याट so regular communications we do lot of meetings about issues about the topics and then have a common understanding and do the minutes one of the things is if I have a minutes that change panel meeting where says that the structure has to be this and this and that has been as per the design is going to cost £1 million extra and that is accepted 110 minutes of money I can shoot instruction to the contractor and get that done that's why it's about that teamwork responsibility and following the process, following governance structures के भन्छ भन्दाखेरि यतिसम्म भयो भने यसरी गर्ने भनेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ समस्या हुन्छ मेरो नाम बीएस मल्ल म पास्ट प्रेसिडेन्ट अफ स्काफ र म्यानेजिङ डाइरेक्टर अफ स्काफ तपाईँको प्रस्तुतिको लागि बहुत बहुत धन्यवाद भेरी तपाईँको एक्सपिरियन्सले हामीले धेरै कुरा सिकाएको जस्तो लाग्छ नम्बर 1 तपाईँले जुन फर्स्ट पोइन्ट भन्नुभयो वेदर द कन्ट्र्याक्टर इज मेकिङ द प्रफिट अर नट इट्स अ भेरी भ्यालिड पोइन्ट इट्स इज ल्याकिङ इन नेपाल त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो धेरै मल्टी ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू फेल भइरहेको टाइम लङ दिएको इक्जाम्पलको लागि एउटा प्रोजेक्ट एज अ लास्ट 7% बाँकी हुँदाखेरि कन्ट्र्याक्टरले एबन्डन गरेर जानु पर्यो किनभने पुरा बिकज लुजिङ द मनी यु क्यान कन्टिन्यू दिस इज वन थिङ you have to very important for us and we should learn all the project managers and decision makers how the contractor is talking हामी त बेसिकली फेरिको कन्ट्र्याक्ट फेरिकमा जो प्रब्लम छ सबै छैन भने नम्बर 1 नम्बर 2 चाहिँ I am trying to focus regarding the possibilities of metro in China किनभने जुन किसिमको चाहिँ अहिले चाहिँ यो ट्राफिकको समस्या हामीले झेलिरहेको छौँ अनि त्यति वर्स एन्ड वर्स डे बाई डे अब अहिलेको लेटेस्ट स्टडी अनुसार चाहिँ ट्याडीको भन्ने जापानिज कन्सल्टेन्टले गरेको अनुसार तपाईँहरूलाई चाहिन्छ मेट्रोले हो किनभने ट्राफिकको चाहिँ अनुसार सबै अनुसार मेट्रोले हो अब
They won't be able to afford it. त्यस कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ हामी भित्रको विषयमा छलफल नगरौँ 1940 मा मात्र यस्तो स्टडी गरौँ भनेर उहाँले कन्क्लुजन दिनुभयो यो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको स्टडीले निकालेको प्रोजेक्ट है अब प्रब्लम चाहिँ काठमाडौँको मान्छेले फेस गरिरहेको छ अब जापानिजले आएर चाहिँ यो चाहिँ यु कान्ट एफोर्ड इट सो वी डोन्ट स्टडी अबाउट दिस भनेर भन्नु चाहिँ कतिको लायक कुरा हो किनभने अब चाहिँ अहिले नै स्टडी गर्न सुरु गर्यो कहिले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न लाग्यो भने आई थिङ्क लन्डनको जुन मेट्रो बनाउन लागेको इट इज गोइङ टु टेक अब 10 इयर्स एउटा लाइन बनाउँछ भनेपछि हामी कहाँ त चाहिँ कहिले स्टडी गर्ने कहिले इम्प्लिमेन्ट हुने र लेभल अफ ट्राफिक इज गेटिङ वर्स एन्ड वर्स आई थिङ्क यहाँ बसेको सबैले एक्सपिरियन्स गरेको त्यसैले चाहिँ यो एक्सपिरियन्स अब बिल्डिङ मेट्रो इन काठमाडौँ तपाईँले अघि भन्नुभयो नि इट्स नट ओन्ली द कस्ट अफ मेट्रो त्यसमा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने कुराहरू पनि आउँछ त्यसबाट पनि यु क्यान मेक ए मनी त्यो सबै जोइन्टली गऱ्यो भने आई थिङ्क यु क्यान डु इट रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो विनोद आमाजी फ्रम हर्सोलन्डन उहाँ पनि ट्रान्सपोर्टेसनमा काम गरिरहेको धेरै वर्ष हुनुभयो उहाँले प्रेजेन्टेसन गरे अनुसार चाहिँ इट्स हाई टाइम द्याट यु सुड स्टार्ट डुइङ समथिङ मेट्रो भनेर भन्नुभयो अहिले आएर चाहिँ हाम्रो डिजल लाइनको लागि फिजिबिलिटी स्टडीको लागि ती कन्सल्ट्यान्टहरू सेलेक्सनको प्रोसेसमा छ त्यसले के रिपोर्ट आउँछ है तर के भने कुरा के भने क्वेसन अफ सर्भाइभल अफ द काठमाडौँ भेरी मच डिपेन्ड अन द ट्राफिक सिचुएसन यी सिचुएसन आइसक्यो अहिले पनि हामीले एफोर्ड गर्नु सक्छ कि सक्दैन क्वेसन मात्र गर्ने हो भने कि यु मस्ट फाइन्ड द सोल्युसन जस्तै कि दिल्लीको मेट्रो बनाएर चाहिँ कस्ट अब 400 करोड पर किलोमिटर होला हामी कहाँ त्योभन्दा बढी कस्ट तर के भने इट्स जस्ट क्वेसन सर्भाइभल त्यस कारण चाहिँ यो विषयमा तपाईँको आइडिया काठमाडौँ मेट्रो बनाउने पोसिबिलिटिज र कुन लाइनमा गयो भने ठिक हुन्छ भन्ने आई थिङ्क आई लाइक टु हार्ड अबाउट इट र अर्को क्वेसन चाहिँ के भने तपाईँको 117 किलोमिटर जुन लाइन अहिले बन्दैछ त्यो कति वर्षमा सिद्ध्याउने चाहिँ प्लान छ That's my question. Thank you. म सबभन्दा पहिले लास्ट प्रश्न गर्छु क्रसरेल चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ फर्स्ट कम इन्टु डिस्कसन आफ्टर दि सेकेन्ड वर्ल्ड वार 1950s पछाडि उनीहरू चाहिँ यो नयाँ रेलवे यो लाइन चाहिँ इस्ट वेस्ट लाइन चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर छलफल गरेका रहेछन् अनि गर्दै गर्दा अब ब्रिटेन चाहिँ यो कोलोनाइजबाट आफू मुक्त हुँदै जाने क्रममा अलिकति फाइनेन्सियल डिफिकल्टिजहरू अरू प्रायोरिटिजहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अनि 80s पछाडि 90s मा अनि फर्दर स्टडी भएर अब यसलाई डेफिनेटली गर्ने भनेपछि 2008 मा इन्ट्रेस्टिङली मेरो फर्स्ट जब पनि क्रसरेलमै थियो म एउटा युके जाँदाखेरि एउटा इन्ट्रेस्टिङली आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्स म गएँ 2006 मा मेलन्समा काम गर्दै गर्दा अनि लन्डन त्यो बेलामा चाहिँ मासिभ अपर्च्युनिटी थियो अनि त्यसमा चाहिँ रोडको लागि रेलवेको लागि अपर्च्युनिटी थियो मैले 3-4वटा इन्टरभ्यू भएपछि जब अफर भएपछि मैले सोचेँ रोडमा पनि एउटा अफर आयो अनि रेलवे पनि आयो मैले भने रेलवे कहिले गएन वाइ नट लेट्स स्टार्ट रेलवेज भनेर अनि मैले एटकिन्स भन्ने मैले सुन्दा पनि होला एटकिन्स ग्लोबल भन्ने चाहिँ युकेको देन लार्जेस्ट कन्सल्टिङ फर्म नाउ बोर्ड बाई क्यानाडियन कम्पनी एसएनसी लन्डनले किनिसक्यो त्यति बेला चाहिँ युकेको लार्जेस्ट कन्सल्टिङ फर्म चाहिँ मैले जोइन गरेँ अनि त्यसमा चाहिँ डिजाइनको काममा इन्भल्भ भयो अनि 2008 मा त्यो चाहिँ रोयल एक्सन भनेको पार्लियामेन्टबाट एक्ट पास भयो अनि त्यो अलिकति मैले फरक प्रश्न भयो तर एउटा युकेमा के छ भने यो मेजर प्रोजेक्ट बनाउँदाखेरि त्यसको निम्ति चाहिँ एक्ट पास गर्ने प्र्याक्टिस छ त्यो चाहिँ आई फाउन्ड भेरी युजफुल जस्तो मलाई चाहिँ त्यो ल्यान्ड एक्वायर गर्नलाई मैले चाहिँ त्यहाँ थुप्रै घरहरू बनाउनु पऱ्यो आई नो पब्लिक नट ह्याप्पी बट किनभने लले मलाई पावर दिएको छ अनि कति कुरा चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ दिने भनेपछि अनि उनीहरूलाई कम्पेन्सेसन दिने उनीहरू चाहिँ नबुझेको तर उनीहरू कोर्टमा अपिल गर्छन् कोर्टले चाहिँ अनि प्रोसेसले चाहिँ हाम्रो डिपार्टमेन्टले उनीहरूलाई के गर्छ र एक्टले ल्यान्ड मात्रै होइन अरू पनि धेरै कुराहरूमा त्यो एक्टले चाहिँ कभर गर्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ हामीले पनि यहाँ त्यस्तो लार्ज कम्प्लेक्सिटी बनाउँदाखेरि त्यसको लागि पर्टिकुलर एक्ट चाहिँ वान विन्डो सल्युसन भनेको त्यही नै हो सबै कुरा त्यसमा राखेर र एक्ट बनायो भने त्यसले सपोर्ट गर्छ मैले यसरी बाहिर भए पनि इन्ट्रेस्ट होला भनेर भने अनि त्यो 2008 मा रोयल एक्सन भइसकेपछि 2009 बाट कन्स्ट्रक्सन सुरु भएको हो अब यसको चाहिँ
गएको डिसेम्बरमा अपरेसनमा आउने भन्ने प्लान थियो तर सर्टेन टेक्निकल डिफिकल्टी गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क लेट दिस इयर यो अपरेसनमा आउँछ तर मैले चाहिँ मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ टाइममा सकाएर मजाले अरू ट्रबल भएको एरियामा सपोर्ट गर्दैछु त्यसको हुनाले यसलाई चाहिँ अराउन्ड 10 इयर्सको चाहिँ टाइम कन्स्ट्रक्ट टाइम चाहिँ यो भयो अब योभन्दा अघिल्लो क्वेसन हजुरको चाहिँ काठमाडौँमा मेट्रो सुटेबल छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेट्रो बनाउन जहाँ पनि सक्छ इन्जिनियरिङ भनेको अब जहाँ पनि बनाउन सकिन्छ नसक्ने कुरा भएन तर कस्ट चाहिँ वास्तवमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु म किनभने हाम्रो पर्सनल फाइनेन्स आफ्नो पनि कुरा हेरौँ भने यदि हामीले हामीसँग भएको क्यापेसिटीलाई ख्याल नगरिकन कुनै चिजमा खर्च गऱ्यौँ भने वी क्यान सस्टेन त्यसो भएको हुनाले फाइनेन्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर मी इन एनी अराउन्ड द वर्ल्ड एनी कन्ट्रिज अदरवाइज द प्रोजेक्ट कुड बी लेफ्ट हाफ कम्प्लिट होइन तर यदि हामीले चाहिँ फन्डिङको व्यवस्था गर्न सक्छौँ भने अब मैले चाहिँ म MBA ग्रेजुएट पनि भएको नाताले जस्तो नेपालको चाहिँ लोन अगेन्स्ट GDP चाहिँ रिलेटिभली लोवर देन अदर कन्ट्रिज अराउन्ड द वर्ल्ड त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भने वी सुड स्पेन्ड मासिभली इन इन्फ्रास्ट्रक्चर by taking those loan against our GDP, internal loans and external loans. I think India and China is massively progressing, and we should get those loans against those countries who are developed through the World Bank, through the ADB, and other infrastructure banks and finance companies. त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो लोन लिएर पनि गर्न सकिन्छ त्यसो भएको हुनाले I think metro is the best for me if you can afford. So the parts I want to leave to the government and the policymakers who need to find the balance between spending the money in Kathmandu and also providing the stable in Jumla and other part of the countries. This is what I say. Tell us our national policy. हाम्रो डिरेक्सन के हो भन्ने कुरासँग मगज गरेर हेर्नुपर्छ तर चाहिँ अब मेट्रो र मोनोरेलको विषयमा कस्ट कसरी आउँछ ट्राफिक कति मुभमेन्ट हुन्छ हैन अथवा मैले हेर्ने भने त मलाई के लाग्छ मेरो लन्डनको एक्सपिरियन्सले आई थिङ्क वी प्रोबेबली गो टु द लाइट रेल पनि अहिलेको न्यू लाइट रेल आई थिङ्क ओल्ड लाइट रेल आर चाहिँ म लेस ट्राफिक ट्रान्सपोर्ट गर्ने खालकोहरू पाए पनि जस्तो अहिले लन्डनले बनाएको डकल्यान्ड्स लाइट रेलवे त्यस्तै अहिले एडमन्टन क्यानाडामा अमेरिकाको धेरै सिटीहरूमा अहिले न्यू लाइट रेलवे भन्छ त्यो भनेको के भने चाहिँ इज स्लाइटली लेस देन मेट्रो जस्तो मेट्रो के हुन्छ भने मेट्रोको अहिले मैले बनाइरहेको रेलवेले 1500 जना मान्छे क्यारी गर्छ मेट्रोले हैन त्यो मेट्रोले चाहिँ one metro can carry 1500 people and frequencies there are 24 trains in an hour means every 2.5 minutes there will be another train headway and it is and it's automatic train system. That means it can't be collided because of the automatic control. They will sense each other and then they can stop automatically and therefore means it can really throw the people. Means it will be really quick and it can transport massive amount of people. If 100 times 24, that many people in an hour through the central London. That's why. Do we really need that fast system here for next 10, 20, 15 years, 20 years or 40, 50 years? Or there's other trains like the, in London itself, one part of London, Docklands Light Railway, which can, I think around 600 people for trains. And also equally between two, I think that's even because of lighter, 2 million people will be on that rail system. And that has, because of the, less in length, and also flexibility with the train system that can have a small radius of curvature and can go up and down easily. That means you need to build small structures rather than the complex metro. That's why I think what I'm saying is that that's another option. If we can afford, I think metro is the best. And if there's other national priorities, and we can go to the new light railway system. It's to do slightly less work than that and maybe a lot cheaper than the metro. That's why I want to leave that to be studied. I cannot
as an engineer, we should speak of the data. That's why I'm not seeing those data in terms of traffic, in terms of requirement. That's why if I can get those data, and next time we can do a more detailed discussion about what's the best option. Thank you very much. म नामोदय अधिकारी पछाडि मैले सिङ्गापुरको रेलवे रूटमा काम गरेको यहाँको पनि दुईवटा रेलवे सर्भिसहरूमा काम गर्नु अब हामी जियोटेक्निकल यहाँ सँगै बस्दा छौँ त्यसमा जियोटेक्निकल एउटा बुझ्नु खोजेको यो क्रस रोडको ओभर द ग्राउन्ड र अन्डर द ग्राउन्ड कम्पोनेन्टहरू अन्डरग्राउन्ड पनि छ भनेदेखि यसको मतलब कति पोस्ट सैनिकहरू ग्राउन्ड हो कति पोस्ट ग्राउन्ड हो र लन्डन युकेको जुन समस्या हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अन्डरग्राउन्डको कस्ट कति आउँछ ओभरग्राउन्डको कस्ट कति एभरेज त्यो एउटा दोस्रो अब तपाईँसँग सोध्नुपर्ने क्वेसन त भन्दा पनि यहाँ रेलवे डिपार्टमेन्ट हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सल्लाहकार हुनुहुन्छ अब यो कुरो म राख्न चाहन्छु कि अहिले जुन इस्ट वेस्ट हाइवे के अरे रेलवे बनेको छ त्यसले नेचरलाई धेरै अप्सन गर्छ अब त्यो इन्जिनियरिङको लिमिटेसन्स भित्र चाहिँ जति पनि ओपनिङ र डेट दिएको ती कुरोहरू छन् त्यो बाहेक रेलवे बाहेक अरू चाहिँ अरू नबनाइकन त्यो मात्रै बनाउने हो भनेदेखि चाहिँ कुनै दिन डिजास्टर आउन सक्छ ल्यान्डस्लाइड भयो वाटर म्यानेजमेन्ट त्योभन्दा माथि नै भइसक्यो भनेदेखि ल्यान्डस्लाइड वाटर म्यानेजमेन्ट नहरको एउटा प्रोजेक्टमा मैले रिकमेन्डेसन पनि हालेको छु 100 मिटरको नहर फेरि हुनु पऱ्यो मेटेरियल आउँछ त्यसबाट कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल आउँछ अनि मात्रै हामी यो रेलवे कि त एलिभेटरमा जानु पर्ने त्यसको लागि त उनीहरू हेर्ने छ र अब जहाँसम्म इस्ट वेस्टको चाहिँ कुरो यो हो भने उता दक्षिणमा त त्यो क्रसिङ चाहिँ यो क्रसिङ सरहरू धेरै आउँछ र नेचुरल डिजास्टर भन्ने कुरो अनि ल्यान्डस्लाइडको अरू भए तापनि मतलब त्यो किसिमको चाहिँ नेचुरल डिजास्टर त्यस कारण अब हामीसँग डिटेल आइसकेपछि यसको रिभ्यू हुनु पर्यो भन्ने म चाहिँ राख्छु यो जुन कुरो मैले साथीहरूसँग पनि राखेको छु त्यो कुरो र प्रधानमन्त्रीले त्यो पुगोस् भनेर पनि जहाँसम्म काठमाडौँको मेट्रोको मैले देखेको जकार्तामा त्यो जुन डेडिकेटेड बस लेनको सिस्टम छ डेडिकेटेड बस लेनको सिस्टम राखेँ त्यहाँनिर मतलब त्यो ट्राफिक हेर्दा पनि लाइन अकुपाई अहिले नै गर्यो भोलिका दिनमा मेट्रो बनाउनु पऱ्यो भने पनि कुनै समस्या आउँदै त्यसलाई हटाएर बेस्ट अन द ट्राफिक गर्नु पर्छ त्यो गर्न सकिने हुन्छ र त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ अहिले त्यो लाइन अकुपाईको फेसिलिटी गर्नु पनि अहिले लाइन कस्टहरू गर्दै हाल्नु पनि हुन्छ अब यहाँ रेगुलेसन्स चाहिँ अब त्यो स्ट्रिक्टली चाहिँ फलो गरेर हुन्थ्यो अख्तियारको दाजु कसैले खाने गर्नु सरकारी कर्मचारीहरूको मैले बुझाएको छु अब त्यसलाई त्यो कुरो अलिकति राम्रो छ पर्सनली पनि मैले गर्दैछु कि यो कुरो भएन भन्ने र त्यसलाई चाहिँ मतलब त्यसो गर्दाखेरि के हो अहिले डेडिकेटेड लेन्स गरेर ट्राम हुनु अथवा जे हुनु इलेक्ट्रिकल ट्रेन युज गर्ने अन्डरग्राउन्ड which will be less costly also. अब स्टेशन्स भनेको त ओभर द हुन्छ अलिकति म मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गरौँ उताको जस्तो चाहिँ सरले भनेकोमा चाहिँ जस्तो युकेमा चाहिँ कस्तो देख्छु मैले भने इफ दे decide that that's the suitable project and for necessary benefit and त्यसपछि चाहिँ त्यो ल्यान्ड चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्ने एक्वायर नगरे पनि जस्तो यो लाइनबाट त्यो रेलवे जान्छ भन्ने कुरा आइसकेपछि अनि त्यसलाई चाहिँ गभर्मेन्टले रेस्ट्रिक्टेड एरियामा राख्थ्यो त्यहाँ कसैले नयाँ बिल्ड गर्न पाउँदैन अनि
त्यो नयाँ स्ट्रक्चर बनाउन, नयाँ घर बनाउन, नयाँ चाहिँ बस्ती बसाउन अथवा नयाँ अरू विकास गर्नलाई त्यो रोकिन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पछि लिने बेलामा पनि के हुन्छ भने गभर्मेन्टलाई कम्पन्सेसन पनि थोरै दिए पनि भयो, थोरै दिए भयो, भत्काउनु पर्ने पनि कम भयो। त्यसो भएको हुनाले वास्तवमा त्यो चिज चाहिँ once we finalize the route, then I think that's the government should start that process. होइन, that's त्यो चाहिँ एउटा त्यहाँको अनुभव। अनि त्यस्तै अमर सरले भने जस्तो चाहिँ त्यो गाइडेड बस चाहिँ युकेमा चाहिँ एउटा सिटी केम्ब्रिजमा चाहिँ गाइडेड बस छ। त्यसका आफ्नै विभिन्न प्रोज कोन्स छन्। अब लन्डनको लागि सरी काठमाडौँको लागि कति सुटेबल हुन्छ, अल्सो द पार्ट अफ द स्टडी। हो यो रेलवेको कुरा जति सर्फेस र अन्डरग्राउन्ड भन्ने कुरामा चाहिँ यसको चाहिँ लेन्थको वाइज कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै लेन्थ चाहिँ सर्फेस रेलवे छ। सर्फेस रेलवे इज लट चिपर देन अन्डरग्राउन्ड रेलवे। अनि यहाँ पनि हामीले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने भएसम्म हामी चाहिँ सर्फेस रेलवे जोड गर्नुपर्छ। हाम्रो इकोनोमीलाई मैलेबाट हेर्दाखेरि हामी वी आर वान अफ द पोरेस्ट कन्ट्री इन द वर्ल्ड। हामीले वी सुड एक्सेप्ट द्याट होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई कसरी चाहिँ हामीले सस्तो बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हाम्रो प्रायोरिटी हुनुपर्छ। सर्फेस रेलवे लट चिपर देन द अन्डरग्राउन्ड रेलवे। अन्डरग्राउन्डमा चाहिँ स्पेसली कस्ट एउटा त टनलिङ कस्ट भयो, अर्को चाहिँ स्टेसन बनाउँदाखेरि बिकज इफ यु वान बिल्ड स्टेसन्स लाइक इन अ डेन्स एरिया यु निड टु गो रियली अन्डर द ग्राउन्ड means you need to build a massive structure and that comes with a massive cost. त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जहाँ necessary छ त्यहाँ गर्नै पर्यो। अरू ठाउँमा चाहिँ we should try to find the surface railway एउटा। अर्को चाहिँ सेकेन्ड अर्डरमा के छ भने कट एन्ड कभर भनेको सब सर्फेस। इफ यु कान्ट डु द सर्फेस देन ट्राई टु बी लाइक अ पार्टली सर्फेस हो द्याट धेरै नगरिकन अर्को त्यो पनि छ। त्यसपछि लन्डनको पनि सेन्ट्रल लन्डनको पार्ट चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हुन्छ। सबभन्दा ठुलो कस्ट त्यही नै छ। अनि सर्फेसमा चाहिँ यो कसरी हुन्छ भने त्यहाँ फेरि एक्जिस्टिङ ठुलो रेलवे नेटवर्क छ अनि त्यो एक्जिस्टिङ रेलवे नेटवर्कमा पनि यसलाई चलाउने गरी त्यस्तो धेरै कुरा मिलाइएको छ। त्यसो भएर अघि मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामीले काठमाडौँको मेट्रो बनाइरहँदाखेरि वी निड टु रियली थिङ्क अबाउट वाट विल बी आवर नेसनल रेल नेटवर्क। फर एक्जाम्पल वेयर यु निड टु build the interchange stations, how you connect them with the railway to Pokhara or railway to Briganj or other things. That's why there, I think, I don't know how much study you may have done those study, but they need to do some integrated, understanding, review of those things based on what I see around. But okay, sir. अब यो जुन रिङ रोड जुन भन्यो नि त्यसो बेला त्यो अलिकति विकास गर्नु। अब रोड डिपार्टमेन्टले कतै हिँड्छ सडक हुन्छ, सडक विभागबाटै आउनुहुन्छ उहाँहरू, तर रेलवे डिपार्टमेन्टबाट अनि त्यसले गर्दा इन्टिग्रेसन चाहिँ भइरहेको छ। अब त्यो अलिकति इन्टिग्रेसन हुन सक्यो भनेदेखि राम्रो त्यो रिङ रोडमा के अरे मेट्रो र भित्रपट्टि चाहिँ मोनो रेल अथवा लाइट रेल जहाँ जहाँ चाहिँ विथ हेरेर अथवा एलिभेटेड ट्राम्स चाइनामा चाहिँ त्यो देखेको छ। माथि ट्राम चलिरहेको छ, तल पनि गाडी पनि यस्तो पनि मतलब हेर्न सकिनु पर्ने। तर मलाई लाग्छ त्यहाँ अलिकति राम्ररी डिटेल स्टडी हुँदैन। मलाई एउटा क्वेसन सोध्न मन लाग्यो। हाम्रो यहाँ चाहिँ अहिलेसम्मको स्टडीबाट जस्तो कि हाम्रो चाहिँ प्यासेन्जर डेली प्यासेन्जर चाहिँ कुन कुन ठाउँमा कति भन्ने हामीसँग केही छ त्यस्तो? That college study is details of something. They have identified that according to passengers numbers, Chinese and metro because of economy, you can't afford it. It's not I say is monorail was down there, one family comment. The real question is case of the land available for the transportation system is just 6 to 7%, whereas in our metropolitan city, Bangalore, Manila, it is 14 to 16%. Now, land available and how you are going to make all these systems.
अहिले भर्खर पनि अहिले जुन यो अर्को मोनोरेलको चाहिँ यो स्टडी कहाँबाट लग्ने थमेलबाट लग्नेले राजदरबारबाट लग्नेले ओभर ग्राउन्डमा ग्राउन्डमा भनौँ भने कुनै पनि स्ट्रक्चर काठमाडौँको लागि इट्स नट फिजिबल एट अल हामीले एफोर्ड गर्न सक्ने नसक्ने भेरी इज पोसिबल ओर नट इम्पोसिबल प्रोजेक्टको ड्रिम गरेर त भएन नि चाहिने त हामीलाई मित्र नै हो त्यस कारण मित्रलाई कसरी फाइनेन्सिङ सिकाउने कसरी इकोनोमिकली भाइबल बनाउने त्यो विषयमा त्यसमा यहाँ जस्तोको नलेज चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड विगोट हमारे हेज कन्ट्रिब्युटेड लट आई थिङ्क हि इज स्टिल डुइङ सो आई होप यहाँले पनि त्यो विषयमा अहिले भन्नुभयो प्रमेर शान्त गर्नु मलाई जस्तो युकेमा पनि त्यहाँ के छ भने जस्तो each and every major project has got an expert panel, and all those projects been reviewed, from the design, for construction, and economically in every aspect. I think why can't we start that process? We can, because I think we have a massive experience in the Nepalese. We don't need to be Nepalese. We can be anyone from around the world. We can bring those experts, and then they have that contribution and review those reports and give some input on those things. सरहरू हामी अब प्रोग्रामको चाहिँ अलिकति केही टाइम चाहिँ अब 10 मिनट जति चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसन गर्छौँ त्यसपछि चाहिँ हामी क्लोजिङ 15 मिनट 10 मिनट जतिको क्लोजिङ सेसन गर्छौँ र अराउन्ड 6:15 मा चाहिँ कार्यक्रमलाई कन्क्लुड पनि गर्छौँ त्यही अनुसार चाहिँ क्वेसन अब हामी 2-3टा भनेर क्वेसन लिन सक्दैनौँ होला आदरणीय सरहरू त्यही अनुसार राखिदिनु होला र छोटोमा क्वेसन राखिदिनु होला अनुरोध गर्छु यो मेट्रोको कुरा अब फर्स्ट डेफिनेटली अब त्यो प्रोजेक्टमा यहाँले काम गर्नुभएको तर यो रिजनको जो कस्टको कुरा गर्दाखेरि जस्तो इन्डियामा हालसालै मेट्रोको कस्ट त्यो कस्ट चाहिँ मच लोवर टोइलेटको भन्दा धेरै कम छ अब र अहिले जस्तो हाम्रै छिमेकी सिटीहरूमा 15वटा सिटीमा मेट्रो प्लान गरिसकेको छ अनि 4-5वटामा कन्स्ट्रक्सन सुरु भइसकेको छ र उनीहरूको चाहिँ प्लान चाहिँ 50 लाखभन्दा बढी पपुलेसन भएको सिटीमा विदिन 20 इयर्स मेट्रो चाहिँ राख्ने भनेर गभर्मेन्टको पोलिसी आइसकेको छ भन्दाखेरि अब यो जुन कस्ट लेभलमा चाहिँ त्यहाँ मेट्रो बनिरहेछ त्यो हेर्दाखेरि त्यो फिजिबल छ भन्ने आइरहेछ अन्त काठमाडौँ त त्योभन्दा धेरै ठुलो सिटी हो त पपुलेसन अब अफिसियल फिगर इस्लाम भन्ने यो चाहिँ हाम्रो जुन अफिसियल बस्ने भन्दा मान्छे सबै गर्दाखेरि अब 50 लाख गयो 5 लाख पपुलेसनसम्म 50 लाख 5 लाख भन्दाखेरि अब यो हिसाबले त हाम्रो यो रिजनको ट्रेन्ड त मेट्रोमै जाने छ अरू सबैसँग काम गरेन भन्ने कुरा देखिरहेको छ जस्तो अस्ट्रेलियामा काम गरेन पहिलो चाहिँ मुम्बईमा मोनोरेल बनायो EFDमा 1.5 मिलियन प्यासेन्जर क्यारी गर्ने भन्ने थियो जब 19,000 मात्रै थियो अहिले त्यो डिसमेन्टल गर्नुपर्ने अवस्थामा छ भन्दाखेरि त्यो अप्सन मोनोरेलको अप्सन क्लियरली आउट अफ क्वेसन अब खाली अप्सनको कुरा कहाँनिर आउँछ भने एमआरपी र त्यो केसमा चाहिँ अप्रोच त्यो फिजिबिलिटी स्टडीको कुरा भयो कुन लिङ्क कुन गर्ने त्यो चाहिँ पेपरमा कम्प्याटिबल पनि छ अब अप्सन चाहिँ त्यहाँनिर मात्रै छ भन्ने जस्तो लाग्छ र यो रिजनल कस्ट चाहिँ धेरै कम छ कम्पेयर टु युरोपको तुलनामा त्यसो भए उनीहरूले फिजिबल हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ हाम्रो यो ग्लोबल डेटाले हेर्दाखेरि त्यस्तो पनि लाग्छ अब ट्राफिक कति छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब सर्वे मल्ल सर्वे अर्गनाइजेसनले याद गरेर रिपोर्टको अब त्यसको चाहिँ मैले सम्झिएको चाहिँ सँगै अहिले अब हाम्रो काठमाडौँमा चाहिँ डेली 5 मिलियन 35 लाख ट्रिप चाहिँ यात्रा त्यो चाहिँ हाम्रो बस
थपेर बस पे गरेर पनि हुन सक्ने छैन इभन मोनोरेल गऱ्यो भने पनि द्याट इज इम्पोसिबल त्यसलाई कसरी हामीले म्यानेज गर्ने हो त्यसको लागि आइदर एलआरटी अथवा एलआरटी जानै पर्ने अवस्था छ त्यो एउटा कुरा भयो भने अर्को चाहिँ अब यो सर्फेस भर्सस अन्डरग्राउन्ड यो क्लियर छ कि अब सकेसम्म सर्फेस मेट्रो भयो अथवा एलआरटी भयो तर सर्टेन एरियाहरू टोल एरियाहरू त्यहाँको हाम्रो चाहिँ अब कतिपय कुराहरू पनि हाम्रो आर्कियोलोजिकल हिसाबले पनि त्यहाँ चाहिँ क्रस गर्न हुँदैन क्लियरेन्स अब यस्तो केसमा चाहिँ अन्डरग्राउन्ड जानुको विकल्प छैन तर स्टेसन एज फार एज पोसिबल सर्फेस अथवा नियर सर्फेस गर्ने सम्भावना खालि मेन एउटा बिचको सिटी सेन्टर मेरो बाहेक अरू चाहिँ बाहिरको त्यसो गऱ्यो भने हुनसक्छ यसैमा अब धेरै छलफलको कार्य सुरु गरेका छौँ कहाँसम्म पुगिन्छ त्यो त अहिले काठमाडौँको तत्कालै कसरी जब गर्न सकिन्छ भनेर पोसिबिलिटी हेर्दाखेरि अब यो नयाँ कुरा होइन सबैले हाम्रो ट्राफिक भेरी भेरी बिहान 8 बजीदेखि 10 बजीसम्म बेलुका 4 बजीदेखि 6 बजीसम्म बेसिकली हाम्रो अब हामीले इकोनोमी अफ स्किलले हिँड्ने हो भनेदेखि यतिको लागि मात्रै के गर्न सकिन्छ भेरी डिफिकल्ट बेलुका 7 बजीपछि हाम्रा सबै मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन चाहिँ इन्जिनियरिङ उसको ठिकै हुन्छ होला तर भनेको बेसिकली 12 घन्टा यतिभित्र हामीले चाहिँ यो हाई क्यापेसिटीमा जानुपर्ने हुन्छ इकोनोमीको कुरा गर्दैछौँ त्यो एउटा चाहिँ हामी ट्रेड अफ गर्छौँ यो ट्रेड अफ गर्दाखेरि पहिलो त सर्भाइभलको कुरा काठमाडौँ बस्नुपर्छ भने काठमाडौँ ट्रान्सपोर्टेसन सुविधाजनक हुनुपर्छ यहाँ सुविधाजनक कहिले पनि सहर के भन्छ यो कहिले पनि टाउनको रूपमा डे बाई डे बढ्दै गयो अन्त पपुलेसन बढ्छ गाउँ बढी गाउँ पञ्चायत गाउँपालिका गाउँ विकास समिति त्यसपछि गाउँपालिकाहरू तिनीहरू चाहिँ गाउँमा पपुलेसनमा लाग हुँदै गएको छ त्योको चाहिँ भइरहेका मान्छेहरू सिफ्ट गरेर बाहिर गएर नेगेटिभ अब हाम्रो पोलिटिक्स चाहिँ त्यसलाई केही नभएर मेन्टेन गर्छ त्यो अलग विषय तर त्यहाँ छैन भने त्यस्तो स्थिति बनाउने होइन काठमाडौँ यहाँ खालि अहिले हामी मेट्रोमा तर सबै सेक्टरमा हामीले सबै सेक्टरलाई भोलिको काठमाडौँ कस्तो हुनुपर्छ मेट्रोबाट हामीले कति
बाँकी रहेको सिस्टम कसरी गर्ने ट्राफिकको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ एउटा अघि आमा सरले डेडिकेटेड रिपोर्टमा हाम्रो डिजाइन नै त्यसरी गरिएको छ हामीले डेडिकेटेड त्यसले गर्दाखेरि अब साथीमा पनि डेडिकेट देखियो त्योहरूलाई त्यो कुरा हाम्रै पढ्नु जसले गर्दाखेरि हामीले त्यो इनिसिएट दुईजनले छुट्याएर अर्गनाइजेसन त यसै छँदै दुईजनले प्लेन चाहिँ ल डेडिकेटेड प्लेन बनाएर छुट्याएर त्यही अनुसार त्यो पोलिसी चाहिँ के छ त्यो भनेर रेगुलर ट्रान्सपोर्टेसनबाट यो कोअर्डिनेसन क्याटर गर्नु अहिले नै छैन मिटिङमा त्यो लागि बढिरहेको छ हाम्रो टेन्डेन्सीले देखिया छ भने इन्डिभिजुअल भेहिकल मैले अफोर्ड गर्न सक्छु जस्तो लाग्यो भने यो मजुन्सिया पोजिसनमा मैले चाहिँ अब यो मास ट्रान्जिटलाई प्रेफर गर्नुभन्दा पनि त्यसलाई प्रमोट गर्नुभन्दा पनि यदि एउटा आफ्नो भेहिकलको इन्स्योर एरियाबाट मैले ट्राफिक गर्नु लाग्नु परेको त्यसो गरेर मलाई के लाग्छ भने अघि नै मैले भने सर्भाइभल क्राइसिसपछि सायद कस्ट चाहिँ त्यसपछि कुरा त्यसो पनि महँगो अहिले हामीले काठमाडौँ बचाउने गर्दाखेरि काठमाडौँ बगान गर्नुपर्छ त्यसो भएर मेट्रो हुन्छ या लाइब्रेरीको कुरा गर्नु लाइब्रेरी हुन्छ त्यसमा हामी सम्भवतः हाम्रो यहाँ सबै इन्जिनियर त्यसो भएर इन्जिनियरहरूले हामीले इन्जिनियरिङ सल्युसन इकोनोमी त एउटा हामीलाई हामी इन्जिनियर गर्न चाहन्थ्यो यस्तो युनिभर्सिटी अफ जुन युनिभर्सिटी एउटा राजनीति भन्दै हुन्थ्यो कि प्रोजेक्टले कलेज छ भने मैले पनि त्यही प्रोजेक्टले चलाएको कलेजमा के भनिन्छ भने यो जुन भने पछि यो चाहिँ गङ्गा क्यानल बनाउनको लागि मध्यम स्तरीय त्यो कलेज त्यो कन्सेप्ट लिएर आउने मान्छेलाई प्रोजेक्ट तत्कालको लागि चलेन र तिम्रो प्लानिङ पनि गलत थियो पोलिसी पनि गलत लिएर आयो त्यो लगायत आएन भनेर कार्यान्वयन पऱ्यो 25 वर्ष पछाडि गएपछि ब्रिटिस इन्जिनियर 25 वर्ष पछि बल्ल चाहिँ त्यो गङ्गा क्यानलको यस्ता स्ट्याटहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ सर्ट टर्म त्यसको आउटकमलाई हामी चाहिँ कन्ट्रिब्युसनमा हाम्रो छुट्टा कम कन्ट्रिब्युसन हाम्रो छैन कमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने हल्ला फुल्ला कमेन्ट गर्नलाई कुनै आपत्ति छैन हामी इन्जिनियरहरूले चाहिँ नगर्नु काठमाडौँको मेट्रो रेलको थुप्रै कुरा आइसक्यो काठमाडौँ मेट्रो रेल प्रमोसन ग्रुपको तर्फबाट म अलिकति कुरा राख्न चाहन्छु यो टेक्निकल कुराहरू कति पोसिबल छ पोसिबल छैन त्यसमा त कुनै मेट्रो बनाउनु पर्छ मेरो ट्रेनिङ प्रोग्राम छ मेट्रो इन सब ग्राउन्ड काठमाडौँमा टेक्निकल प्रब्लमहरू यहाँ छैन कुरा आइसक्यो यहाँ आयो फाइनेन्सियल कुरा हामीसँग धेरै पैसा छैन गरिब छौँ हामी म भन्छु त्यो गरिबीको साइकोलोजीलाई हामीलाई नेपालीहरू बुझाएको छ हामी जहिले पनि गरिबहरू सोध्छौँ खर्च गर्ने बेलामा टोयटा कार किन्नु पायो भने दायाँ बाहिर हेर्दै हेर्दैन सबै गर्नुभयो होइन कहाँबाट गरिब छ नेपाल अहिले चाहिँ फानकोटबाट यहाँ आउनुहोस् 5 घन्टा बिताएर आउनुपर्छ कति किलोमिटर छ 15-20 मिनटमा पुग्ने ठाउँमा भरपुर जानु पऱ्यो भने 3 घन्टा लाग्छ हामीसँग पैसा त रहेछ नि त त्यो पैसा 80 लाख रुपियाँ जाने कारलाई 3 घन्टासम्म किसिम गर्दै
होइन एक लिटरले चाहिँ 15 किलोमिटर जाने ठाउँमा चाहिँ 5 किलोमिटर गएर चाहिँ पैसा खर्च गर्न सक्छौँ हामी कहाँबाट गरिब भयो त्यो हिसाबले चाहिँ काठमाडौँ मेट्रोको जुनको कस्टलाई हामीले कुरा गऱ्यौँ त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट कहिले पाउँछ भनेर हामीले अलिकति सर्फेस ट्यान्जिबल बेनिफिट यस्तो उसमा त यो ठाउँमा राखेर ट्याकल दिने हुने कि है सिङ्गलले पनि तपाईँलाई खाजा त भएन है मनोरेलले चाहिँ बस्छ नयाँ बाटो खोज्नुहोस् अझ रिङ रोडमा अहिले मोनोरेल चलाउनुहोस् त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नुहोस् अहिले हामी चाहिँ भेकलाई रिपिटेसन र डुप्लिकेसन गरेर भत्काउने होइन केही 10 वर्ष जाने पिस हामी 2 वर्षमा 6 महिना भत्काएको कहाँबाट नेपाल गरिब छ कसरी गरिब भन्नु त्यस कारण चाहिँ हामी यो कस्टलाई एकछिनमा छोडौँ हामी के भन्छौँ भने काठमाडौँ बिरामी छ एउटा मानसिक रूपले बिरामी छ तलदेखि माथिसम्म हामी गरिब छौँ भनेको छ अनि खर्च चाहिँ मन पनि गइरहेको छ सोचेकै छैन कहाँबाट पैसा आउँछ भनेर त्यसपछि प्राइभेट सरलाई रिपिटेडली हामी पैसा खर्च गर्नेछौँ डुप्लिकेसन अहिले चाहिँ हामी सास गरेर नसकेर चाहिँ यो अस्पताल लड्का त्यसको डिजिसहरू कति आइरहेको छ हेरेकै छैन हामीले यो सबै कुरा हेऱ्यो भने ट्यान्जिबल बेनिफिट दिने राइडरहरू 35 लाख राइडरहरूमा कमसेकम 15 लाख त रेलवेले यो मेट्रोले सब्सिडी गर्छ भनेपछि 50% अहिले हाम्रो मोटरसाइकल 10 लाखको मोटरसाइकल हामीलाई 50,000 मा पुग्छ चाहिने 2 लाखको कार अहिले छ त्यसको चाहिँ 10,000 कार भए पुग्छ लाग्छ सबैले फ्युलको कस्ट लिनुहोस् पोल्युसनको कस्ट लिनुहोस् मेट्रो आयो भने हाम्रो बाटो चाहिँ 60% बाटो हाम्रो खाली हुन्छ यो अहिलेको जुन ट्राफिक जाममा के हुँदैन जस्तो कार चलाउँछ बिगेस्ट बेनिफिट इन्टेन्जिबल बेनिफिट हामीले 60% आउँछ र 40% चाहिँ राइडर्सहरूले बेनिफिट आउँछ भनेर त्यसरी हामी चाहिँ त्यो लाइनमा हामीले यो थिङ्किङ हुनु न अब डाटाहरू माल्नु भने छैन भन्दाखेरि काठमाडौँ मेट्रोको चाहिँ भायबिलिटी चाहिँ स्ट्रङ भायबिलिटी देखाएको छ रिङ रोडको कुरा गरौँ 1971 मा रिङ रोड खोल्दाखेरि यत्रो बाटो बनाएर किन गरेको भनेर बिग प्रश्न थियो हामीले गएर चाहिँ त्यहाँ जवाब दिइ जानुपर्छ आज रिङ रोड चाहिँ डबल अब 8 दिनको भएर पनि के मेलान्सीदेखि ल्याउन के चाहिँ 1980 हो फल्ट लाइन छ के भनेर कमेन्ट गरेको थियो आज चाहिँ अब कति वर्ष 29 वर्ष भयो होइन अब हामीसँग कन्ट्राक्टको म्यानेजमेन्टको चाहिँ अलिकति त्यो नलेज र चाहिँ के भन्छ कट्सहरू भएको भए हामीले 2 वर्ष पहिले सकिन्छ होला होइन सबै सेट तर चाहिँ के भने हामीले यो गरिबीको मानसिकताले कन्ट्राक्टरलाई प्रफिट दिनु हुँदैन कन्ट्राक्टरलाई शास्ति गर्नुपर्छ दुःख दिनुपर्छ भनेर साइकोलोजीले हामीले प्रोजेक्ट यो किसिमको साइकोलोजी त मेट्रोले ल्याएको हुन्छ कन्ट्राक्टरलाई हामीले प्रफिट दिनुपर्छ द्याट्स द फन्डामेन्टल कन्ट्राक्ट म्यानेजमेन्टको फर्स्ट प्रिन्सिपल कन्सल्ट्यान्टलाई उसले चाहिँ बाँच्ने चाहिने गरेर पैसा दिनु पर्यो त्यो अब पैसा पाउँदैन अमेरिका जान्छ हाम्रो सर्टिफिकेट पाएपछि चाहिँ गइहाल्छ नि यहाँ चाहिँ 10 वर्ष चाहिँ त्यस्तो प्रोजेक्टमा काम गरेर जाँदैन अनि हामी चाहिँ मान्छेलाई धपाउने कन्ट्राक्टलाई धपाउने अहिले हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ इक्विपमेन्टको फ्युलको मेटेरियलहरूको म्यानेजमेन्टमा हामी यति किसिमको चाहिँ हामीले ओभर स्पेन्डिङ गरेको छ यो सबै गऱ्यो भने हामीले मेट्रो रेलको भायाबिलिटीमा देखिन्छ त्यो हिसाबले हाम्रो काठमाडौँको सिक्नेस नेक्स्ट 5 इयर्समा हामी एक पाइला पनि हिँड्न सक्दैनौँ अहिलेसम्म हामीसँग भायाबल प्रोजेक्टहरू एउटा भन्छ काठमाडौँको ट्रान्सपोर्ट सिस्टमलाई त्यस कारण चाहिँ यो प्रमोसनल ग्रुपले यो इन्टिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट पोलिसी बनाउनु पर्यो भनेर के भनेको काठमाडौँ कसरी चलाउँछ बस ल्याउनु हो कि मोनोरेल हो कि फ्लाइओभर हो कि लाइट ट्रेन हो कि जाम हो कि के हो आइरहनु अहिले गर्नु छ भने भिजनमा अब आज हामीले चाहिँ मेट्रो रेल बनाउने भनेर सही गरे पनि अझ 15 वर्षभन्दा अगाडि
ठिक छ त्यस कारण चाहिँ काठमाडौँ मेट्रोलाई बेस स्टेसन भनेर राख्नु पऱ्यो म्याप राख्नु पऱ्यो त्यसलाई अरू सिस्टमले कसरी फिट गर्ने कसरी चाहिँ सपोर्ट गर्ने कसरी इज आउट गर्ने हाम्रो ट्राफिक कन्जेसनलाई कसरी इज आउट गर्ने भनेर त्यस्तै सोच्नु पऱ्यो र यो लाइनमा गयो भने हामी भायबल सोल्युसनमा आउँछ यहाँ चाहिँ अब केबल कारले पनि ठाउँ पाउँछ अब हिलमा जानु पर्ने केबल कार छ यहाँ त्यसपछि जाने पनि ठाउँ पाउँछ बस्ने पनि रुट पाउँछ ट्याक्सी ड्राइभर सबैले पाउँछ होइन पेडेस्ट्रियन आइहाल्यो मेट्रो रेल आयो भने पेडेस्ट्रियन जति बनाउनु त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले इन्टिग्रेटेड रूपमा सोच्नु पऱ्यो त्यसरी गयो भने हामीले एउटा भायबल सोल्युसन काठमाडौँ Last question. Last question. Like, considering the time available with us, I'll interact into the question. I mean, so in England, in UK, which agency takes the decisive role to decide, okay, like the Crossrail project that you're doing, 970 kilometers. So, which is the deciding agency? Why I'm asking this question is because we have a decision from railway department. So it's an execution experience agency. We are not the one to decide what to make and what not to make, is it? So in UK, like, which agency does take that role, like leading role? Okay, thank you. I'll start from there and then come back to some of the suggestions from this side. That's a really good question. I think that's why I put in one of my last slide that the authority who is delivering the project or who owns that asset. That fundamental question comes: who is the owner? Whose project is that? This London Metro, owned by London Metropolitan City.